लेंदे पंजाब पाकिस्तान दे इस पिंड का नाम है चक नंबर 58 गाफ बे। पाकिस्तान की तहसील जड़ावाला दे शाहकोट रोड दे वसदे इस पिंड नूं कोटली कंबुआं दी भी आख्या जाता है। इस पिंड का पिछोकड़ माजी ते इतिहास की है, चढ़दे पंजाब हिंदुस्तान दे लोकां दा इस पिंड दे नाल की ताल्लुक है, तुहानूं विखावांगे अज दे इस प्रोग्राम दे विच जिहदा नाम है लेंदे पंजाब दे पिंड। साडे नाल जुड़े रहो। संताली तो पहले कौन सी इस पिंड दे विच आबाद, हुण कौन है इस पिंड दा प्रधान। खेड दे मैदानां ने भी इस पिंड नूं दित्ते ने। सर कढ़वे ना गुगेरा ब्रांच ने इस पिंड नूं कीता है सराब। इस तो इलावा इस पिंड दा इतिहास की है, इस पिंड च किन्नियां वस रहियां ने बरादरियां, इस पिंड दे विच ऐसा की है खास। मेहनत मजदूरी करदा इस पिंड दा किसान चक नंबर 58 गाफ बे दी है शान। इस पिंड दी केड़ी केड़ी फसल है, इहदी पहचान, किन्ना रकबा है वाई बीजी लई 58 गाफ बे दा, ते इस तो इलावा वाई बीजी दे नाल नाल की है लोकां दा रोजगार। इस पिंड दे नाम दे पिछे की है इहदी हिस्टरी। इस पिंड दे किहड़े लोग इस पिंड नूं छड्ड के चढ़दे पंजाब दे जिले च जाके वसे, ते चढ़दे पंजाब दे किस जिले चों हिजरत करके इत्थे आके इस पिंड दे बजुर्ग इस पिंड नूं आबाद कीता। इस तो इलावा इस पिंड दा तालीमी मयार की है, इस पिंड दे विच किन्ने स्कूल ने, इस पिंड दे विच किन्नियां मसाजिद ने, इस तो इलावा पिंड दे विच होर की है तुहानूं विखालांगे। असां अम्मा जाया वांगरा सां कट्ठे जदों भरा, किसे वड्डे खब्बी खान दी नहीं करदे सां परवाह। असीं सिमरन करदे उसदा जिहड़ा रहिंदा रब आकाश है। छक ते पढ़ के वेख लो साफी सूरज प्रकाश। असीं कट्ठे हो सां वसदे, ये जानन लोकी आम, किते उधम सिंह शहीद सां, किते सुंदर सिंह निज़ाम। एक वाब रोले कहर दे सानू कीता वक्खो वख, असीं पानियों पतले हो गए ते भारे साथों कख। कोई ऊट घड़ी ना बैठदी किंज कट्ठे होइए वीर, है चीन दी कंधों उचड़ी जिहड़ी वागे पई लकीर। ते मेरा खून है उदों खौलदा जद चेता आउंदा ओ, जिस वेले साडी मां दे सी टोटे कीते दो। इंज करन दा कीता फैसला कुछ बैठ दनावां सत्थ, मैं रो कर ला के फड़ लिया फिर अद्धी मां दा हत्थ। ते जे टिंड चों काडा कढणा फिर इहो इहदा तोड़, जिहड़ा ढेर चिरां दा टुटिया ਉਹ ਸੰਗਲ ਦਈਏ ਜੋੜ। ਫਿਰ ਮੰਨੂ ਹਿਟਲਰ ਵਾਂਗਰਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਾ ਧੂਤੀ ਹਾਰ। ਜਦ ਪਵਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਲੜਾ ਕੇ ਜਗਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲੀ ਗੈਰਥੀ ਜੋਤ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਗੋਤ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਦ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਪਛਲੱਗ, ਨਾ ਇਸਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਪੱਗ। जुगनू जी पढ़ने पा गया सानू भाटो धाड़ दा फेर। असी भगत सिंह जे सूरमे, असी दुल्ले वर्गे शेर, असी दुल्ले वर्गे शेर।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 58 ਗਾਹਬੇ, ਕੋਟਲੀ ਕੰਬੋਆਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਲਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ 94 ਸ਼ੈਂਕਰ ਰੋਡੀ 124 ਰੋਡੀ ਰਾਜਗਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 93 ਨਕੋਦਰ, 96 ਸ਼ੈਂਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ 60 ਚੱਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ 58 ਤੇ 60 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਕਲਿਆਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣੀ ਆ। ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 58 ਕੋਟਲੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਖੜੇ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਚੌਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 20-22 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਕਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੁੱਟ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚੌਂ ਹੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਹੌਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੋਕਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡਾ ਜਾਂ ਢੱਗਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰੱਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੋਕਾ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਬੋਕਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੌਦੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਗੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹ 40 ਫੁੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਇਹ ਵੀ 40 ਫੁੱਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ 80 ਫੁੱਟਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ। 80 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, 40 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, 60 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰੇ ਟੁਰੇ ਸਾਰਾ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਖੇਡਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੂਹ, ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਵੱਡਾ 80 ਫੁੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹੀ ਕੁਲੀਆ ਕਹਿਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਸਰੀਅਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਆ, ਅਰਾਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ, ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ, ਸੈਯਦ ਬਰਾਦਰੀ, ਅੰਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਮਲਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਚੀ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਸਾਰੀ, ਤੇ ਕੰਬੋ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਸੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਕੰਬੋ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਹਮੀਦ ਕੰਬੋ, ਉਹਦੀ ਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਪਰਲੀ ਲਹਿੰਦੀ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਉਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ 'ਤੇ। ਪਰਲਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਰਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਰਾਣੇ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਢਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਾਡਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਡਬਲ ਗਾਡਰ ਸੀਗੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੋਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ 2-3 ਘਰ ਸੀਗੇ। 3 ਘਰ ਕਬੋਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਾ ਕਬੋ, ਬਰਿਆਮਾ ਕਬੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਰਿਆਮਾ ਕਬੋ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਚੀ ਅਤੇ ਤੇਲੀ, ਇਹ ਘਰ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ 18-20 ਫੁੱਟੇ ਗਾਡਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਡਰ ਸੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਾਰਡਨ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਗਾਰਡਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਸਨ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰਾਣਾ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ 2-4-10 ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ 2-4 ਬੰਦੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ 300-400 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਵਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ 2-4 ਹੋਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮਹਿਤਮਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ 5-6-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਪਸ ਸਾਰੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ ਜੀ। ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਪੂਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਸਲਿਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਆ। 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਆ। 11,000 ਗਾਲਬਨ ਵੋਟ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਹਰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਹਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ 2-4 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਖੇਡ 'ਚ ਪੂਰੇ ਆ, ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜੱਜ ਬਰਾੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਔਰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਏ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਦਰਬਾਰ ਗਾਲਬਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਵੀਰ ਉੱਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਮੇਲਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਈਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਕਮਾਦ ਜੀ। ਕਮਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ 80% ਜਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬਾਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁੜ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 50% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ 30% ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2, 3, 4, 500 ਮਣ ਗੁੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ 4-4 5-5 ਘਰਾਂ ਕੱਢਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਲਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੋ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਮਾਦ ਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਕਮਾਦ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਕਮਾਦ ਬੀਜਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਰਾ 80% ਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਾਦ ਪੀੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਡੰਗਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ 5-6-7 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਸਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਸਲ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸਲ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਸਲ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਅਰ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ, ਹੋਰ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 6ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ 10-15-20-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ 30 ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ 5-6-7 ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ 5-6-7 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੜੀ ਖਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਮਤਲਬ 56-57 ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਵੀਰਾਨੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ MBBS ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਕੋ ਆ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾਇਆ, ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਖਤੀਬ ਸੁਨੀ ਰਿਜ਼ਵੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਐਸੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੋਸਤ ਲਾਉਂਦੇ ਦਰਖਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ 5-5, 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਬੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਦਣ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਠਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਲੀਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕਮੁੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕਮੁੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ।